So I will briefly discuss about what important topics. Okay, so basics of analog communication. Okay, in just 2 minutes. So generally, why we are going for modulation? Okay, generally modulation process to transmit the information to longer distances. We go for modulation. Okay, to transmit the information to longer distances we require modulation process. And every analog signal consists of three characteristics. Every analog signal, here we are discussing about analog modulation, so we have to discuss about analog signal. So every analog signal consists of three characteristics: amplitude, time and frequency, time period or frequency or phase. So there are three characteristics for every analog signal. Next, generally to do the basic modulation we require two signals. To do the basic modulation we require two signals. Okay, so what are those two signals? Message signal or information signal or low frequency signal or intelligence signal. So message signal consists of different names. Message signal consists of different names. Message signal or information signal or low frequency signal or intelligence signal. Another signal we require is carrier signal, which is also called as high frequency signal. Okay, so we require two signals. One is our message signal, another one is carrier signal. So message signal is also called as information signal, low frequency signal, intelligence signal. నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదా అందరికి? ఒక మెసేజ్ చేయండి. Am I audible to you? Okay. Next. So to do basic modulation, we require two signals. Next, modulation is the process of. Now we see the definition of modulation. ఇది మీరు నిద్రలో లేపి అడిగినా కూడా చెప్పాలి modulation process. So modulation is the process of changing characteristics of high frequency carrier signal in accordance with the instantaneous value of message signal. High frequency carrier signal in accordance with instantaneous value of message signal. So changing carrier signal characteristics according to message signal, which is called modulation process. So processing the carrier signal, changing the carrier signal according to message signal. Simple definition: changing carrier according to message, that is modulation. So generally there are three characteristics now. So suppose carrier signals amplitude changes, then it is called amplitude modulation. Suppose carrier signals frequency changes, then it is called frequency modulation. Suppose carrier signals phase changes, then it is called phase modulation. So see this: suppose amplitude changes, then it is amplitude modulation. Suppose frequency changes, then it is frequency modulation. Suppose phase changes, then it is called phase modulation. Okay, so in amplitude modulation, frequency phase constant. In frequency modulation, amplitude phase constant. In phase modulation, amplitude frequency constant. So like this we will say three modulation techniques. Okay, now
Now, modulation. So here we discuss two blocks. One is modulator block, another one is demodulator block. So modulator is a device. Correct. So modulator is a device which is called modulator, which is generates modulated signal. Okay, so modulator is a device which generates modulated signal. Okay, అంటే ఏంటి? సో మాడ్యులేటర్ ద్వారా మనము యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ జనరేట్ చేయొచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ జనరేట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మాడ్యులేటర్ ఇస్ ఎ డివైస్ విచ్ జనరేట్స్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. సో మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి? యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ కావచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ జనరేట్ చేయొచ్చు, ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ జనరేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ జనరేట్ చేసినాం అనుకోండి, దాన్ని యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటర్ అని అంటారు. So frequency modulator generates frequency modulation. Phase modulator generates phase modulation, like that. Okay. So amplitude modulator generates amplitude modulated signal. So this is the block diagram of modulator or generator. Okay. So the device which generates modulated signal is called modulator. So every modulator needs two types of signals. Every modulator needs two types of signals. One is our message signal, another one is carrier signal. So message signal low frequency, carrier signal high frequency. So modulator requires two signals input, message signal and carrier signal. So the output is modulated signal. Output is modulated signal. Okay, next. Similarly, demodulator circuit. So demodulator is nothing but, demodulator definition enti? Demodulator is a device which extracts the information signal from modulated signal. Okay, so demodulator is a device which extracts the information signal, which extracts the message signal. Information signal anna okate, message signal anna okate. So demodulator is a device which extracts the information signal from modulated signal. So that is demodulator. So demodulator is nothing but which gives us a message signal. Okay, so what are the inputs to the demodulator? So demodulator inputs are message signal, modulated signal. Input is modulated signal, output is message signal. So here this modulator generates modulated signal. This modulated signal given to the demodulated signal, demodulator. Okay, సో ఇక్కడ నుంచి మనం జనరేట్ చేస్తాము, దీని నుంచి మళ్ళీ మెసేజ్ సిగ్నల్ రావాలంటే డిమాడ్యులేటర్ కి వెళ్తాం. సో మాడ్యులేటర్ అండ్ డిమాడ్యులేటర్ బోత్ ఆర్ పెయిర్. సో జనరల్లీ మాడ్యులేటర్ present in transmitter. Modulator present in transmitter. Okay, similarly demodulation present in receiver. Okay, so demodulator present in receiver. Demodulator present in receiver, modulator present in transmitter. So this is the modulator basic block, demodulator basic. ఇవి రెండు మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, మాడ్యులేటర్ అంటే ఏంటి, డిమాడ్యులేటర్ అంటే ఏంటి. మాడ్యులేటర్ జనరేట్స్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. అది ఏఎం కావచ్చు, ఎఫ్ఎం కావచ్చు, పిఎం కావచ్చు.
Demodulator అంటే ఏంటి? Which extracts the information, which extract the message signal, which gives us message signal from ఎక్కడి నుంచి? Modulated signal నుంచి. సో AM సిగ్నల్ నుంచి మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇవ్వచ్చు, FM సిగ్నల్ నుంచి మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇవ్వచ్చు, PM సిగ్నల్ నుంచి మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ టాపిక్స్. Now we discuss about our modulator and demodulator. Okay, now to generate, so we are discussing about AM generations. Next, to generate AM signal, we require we have two types. To generate AM signal, we have two types of generators. Okay, one is square law modulator, another one is switching modulator. So to generate AM signal, we require two types of modulators. There are so many types of generation of AM techniques. AM generation ni generate cheyadaniki manaku chaana techniques unnai. Some hundreds of techniques are there to generate AM signal, but in that mainly we require these two modulators. Main types of modulators are square law modulator and switching modulator. Okay, so now before discussing this first topic, square law modulator, so this one is already we discussed. Okay, modulator, input message carrier, output modulator signal. If this is modulated to the input to the demodulator, so demodulator extract our message signal. Okay, adi manam already discuss chesam. Now before entering into the topic of square law modulator, we have to know about what is square law. What is square law? Okay, or so what is square law? Yes, what is square law? Okay, so square law is nothing but suppose input is V1, we input, then output is V out, which is in the form of A plus BV in plus CV in square. So the device which generates this output, or the law which gives the output A plus BV in plus CV in square, then it is called square law device. Okay, square law property. Okay, so input V in ఇచ్చామనుకోండి, అవుట్పుట్ ఏం రావాలా? A plus BV in plus CV in square. ABC లని ఏమంటారంటే కాన్స్టాంట్స్ అంటారు. ఏమంటారు? కాన్స్టాంట్స్. ఓకే, సో స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి అంటే, స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీ అంటే అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీ అంటే వి అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? ఏ ప్లస్ బివి ఇన్ ప్లస్ సివి ఇన్ స్క్వేర్ వస్తే దాన్ని ఏమంటారు? స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీ అని అంటారు. విఅవుట్ కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో విఅవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బివి ఇన్ ప్లస్ సివి ఇన్ స్క్వేర్ అని ఇస్తారు. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో బీవీ ఇన్ ప్లస్ సివి ఇన్ స్క్వేర్ ఇస్తారు. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ ప్లస్ బీవీ ఇన్ ప్లస్ సివి ఇన్ స్క్వేర్ అని ఇస్తారు. సో ద ప్రాపర్టీ విచ్ జనరేట్స్ అవుట్పుట్ ఏ ప్లస్ బీవీ ఇన్ ప్లస్ సివి ఇన్ స్క్వేర్ ఇస్ కాల్డ్ స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీ. అండ్ ద డివైస్ విచ్ ఫాలోస్ స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీ ఇస్ కాల్డ్ స్క్వేర్ లా డివైస్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ విఇన్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏ ప్లస్ బివిఇన్ ప్లస్ సివిఇన్ స్క్వేర్ రావాలి. అండ్ ద డివైస్ విచ్ ఫాలో స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీ, స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీని ఫాలో అయ్యే డివైస్ ఏమంటారంటే స్క్వేర్ లా డివైస్ అంటారు. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ స్క్వేర్ లా డివైస్. జనరల్లీ వాట్ ఈస్ మెన్ బై స్క్వేర్ లా డివైస్? సో స్క్వేర్ లా డివైజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఓకే, స్క్వేర్ లా డివైజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి? జనరల్లీ all non-linear devices are square law devices.
All non-linear devices follow square law. All non-linear devices follow square law. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ నాన్-లీనియర్ డివైజెస్? నాన్-లీనియర్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి అని ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, డౌట్ వస్తుంది. నాన్-లీనియర్ డివైజెస్ ఎక్కడ చదువుకున్నారు? ఏడీసీలో చదువుకుంటారు. ఓకే, మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్, లీనియర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి, నాన్ లీనియర్. సో లీనియర్ డివైజెస్, నాన్ లీనియర్ డివైజెస్ అని 2 టైప్స్ ఉంటాయి మనకు. ఓకే, లీనియర్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి? లీనియర్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి? రెసిస్టర్, కెపాసిటర్, ఇండక్టర్, ఇవి లీనియర్ డివైజెస్. లీనియర్ డివైజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ resistors, capacitors and inductors. అదే నాన్ లీనియర్ డివైజెస్. నాన్ లీనియర్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి? నాన్ లీనియర్ డివైజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి? డయోడ్, ఇంకా బీజేటీ, ఓకే, యూజేటీ, ఇవన్నీ నాన్ లీనియర్ డివైజెస్ అండ్ సో ఆన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ నాన్ లీనియర్ డివైజెస్. నాన్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఉంటాయి. సో లీనియర్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి అంటే విచ్ హ్యావ్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్. నాన్ లీనియర్ డివైజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నాన్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్. సో ఏమన్నా చేంజ్ చేస్తే కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఉండవు. అంటే ఈ విధంగా లీనియర్ అంటే ఇట్లా సేమ్ రిలేషన్షిప్ ఉండవు. దీన్ని లీనియర్ అంటారు. నాన్ లీనియర్ అంటే ఇట్లా ఉండొచ్చు, నాన్ లీనియర్ అంటే ఇట్లా ఉండొచ్చు, నాన్ లీనియర్ అంటే ఇట్లా ఉండొచ్చు, వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. దీన్ని లీనియర్ అంటారు. వీటిని నాన్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ కరెంట్, వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అంటారు. అందువల్ల వీటిని నాన్ లీనియర్ డివైజెస్ అని అంటారు. సో ఆల్ నాన్ లీనియర్ డివైజెస్ ఫాలో స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీ. మీన్స్ సో డయోడ్ కావచ్చు, బీజేటీ కావచ్చు, లేదా ఇంకేదైనా కావచ్చు, వాటిని యూస్ చేసి మనం ఈ స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీని జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో స్క్వేర్ లా అంటే ఏంటి అంటే when the input is Vin, then output is A plus BVin plus CVin square. Then that device which follows square law property is called square law device antaru. All non-linear devices are square law devices. Next, so this is the block diagram of square law device. When the input is Vin, output is A plus BVin plus CVin square. Suppose input sin t undanukondi, ఏమొస్తుంది? A plus B sin t plus C sin t square. ABC అంటే ఏంటి? కాన్స్టెంట్. Okay, now this is the block diagram of square law. Square law modulator, block diagram of square law modulator. Generally first block ఏంటి అంటే input. 2 blocks ఉంటాయి. స్క్వేర్ లా డివైస్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. స్క్వేర్ లా డివైస్ అండ్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ సర్క్యూట్. స్క్వేర్ లా డివైస్ అంటే ఏదైనా డయోడ్ కావచ్చు, బీజేటీ కావచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ డయోడ్ అన్న కావచ్చు, బీజేటీ అన్న కావచ్చు, ఇంకేదన్నా కావచ్చు. సో ఒక స్క్వేర్ లా డివైస్ ఉంటుంది. అండ్ అవుట్పుట్లో ఇంకొక డివైస్ ఏముంటుంది? బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్స్, లో పాస్ ఫిల్టర్, హై పాస్ ఫిల్టర్, బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ అండ్ బ్యాండ్ స్టాప్ ఫిల్టర్. ఓకే, లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా. లో పాస్, మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాలా. లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి? విచ్ అల్లోస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్, విచ్ పాసెస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్. కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ F1 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హై పాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? హై పాస్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి? విచ్ అల్లోస్ ఓన్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ, దీనికి కూడా కట్ ఆఫ్ F2 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హై పాస్, లో పాస్ తెలుసు కదా ఇది మీకు. ఓకే, లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే ఓన్లీ అల్లోస్ ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఈ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హై పాస్ అంటే ఓన్లీ అల్లోస్ ఓన్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్, ఈ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి అంటే
it allows F1 to F2 frequency. It allows F1 to FC. Okay. Now, band pass filter is nothing but which allows only F1 to F2 frequency. Means only ఈ విధంగా ఉంటుంది. It doesn't allow, again allow, it doesn't allow, like this. This is F1, this is F2. So it allows only a band of frequencies like this. Okay, so it allows only F1 to F2 frequency. So ఇది మీకు already తెలిసింటది band pass filter. So here we have to use a band pass filter of FC. A band pass filter which is having FC. FC అంటే ఏంటి? FC plus FM term ని పాస్ చేస్తుంది, FC frequency ని పాస్ చేస్తుంది, and FC minus FM frequency ని పాస్ చేస్తుంది. So here we have to use a band pass filter which allows FC plus FM frequency, which allows FC frequency, which allows FC minus FM frequency. So here band pass filter allows only FC plus FM to FC minus FM frequency only. Okay. So now if the input is message signal plus carrier signal, two signals are the inputs. One is message signal, another one is carrier signal. Input to the modulator two signals kada, message and carrier. With the antarni kalpi modulator ani antaru. Okay, so message signal plus carrier signal. Input is message carrier. So this is given to square law device. This is given to square law device. So square law device output enti V1 ఇది V1 అనుకుంటే అవుట్పుట్ ఏం రావాలా? A plus BVin plus CVin square. Okay, next it is passed through band pass filter, then we get AM signal. Okay, now this is the circuit diagram for. సో మనం దీన్ని ఈ ప్రాసెస్ని మనం మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, బేసిక్ మీకు అర్థం కావడానికి సింపుల్గా స్క్వేర్ లా డివైజ్ ఉంటుంది, బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. ఇన్పుట్ ఏంటి? మెసేజ్ ప్లస్ క్యారియర్. అవుట్పుట్ ఏంటి? మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. చూద్దాం ఇలా వస్తుంది. సో హియర్ ఈ రెండింటిని చూడండి ఒకసారి, దీన్ని చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో స్క్వేర్ లా డివైజ్ ఉండాలి. స్క్వేర్ లా డివైజ్ అంటే ఏంటి? డయోడు, BJT ఇవన్నీ బై సిమాస్ ఇవన్నీ స్క్వేర్ లా డివైజెస్. సో స్క్వేర్ లా డివైజ్ ఉందా ఇక్కడ? దిస్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ లా. నెక్స్ట్ ఏముండాలి? బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ఉండాలి. ఏముండాలి? బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. సో ఇది బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్, దిస్ ఈజ్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. ఓకే, కెపాసిటర్, ఇండక్టర్, బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. అవుట్పుట్ ఏంటి? AM సిగ్నల్. అవుట్పుట్ ఏముంటుంది? AM సిగ్నల్. ఇది జస్ట్ కప్లింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇది జస్ట్ కప్లింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటి? మెసేజ్ సిగ్నల్ ప్లస్ క్యారియర్ సిగ్నల్. ఇన్పుట్ ఏంటి? మెసేజ్ ప్లస్ క్యారియర్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ చూడండి, మెసేజ్ సిగ్నల్, క్యారియర్ సిగ్నల్ రెండు ఇస్తాం. సో ఇవి రెండు ఇట్లా పాస్ అవుతాయి, ప్లస్ అవుతాయి కదా. సో ఇవి రెండే యాడ్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే, మెసేజ్ సిగ్నల్, క్యారియర్ సిగ్నల్. చూడండి ఈ రెండింటిని బాగా గమనించండి, సర్క్యూట్ బాగా ఈజీగా ఉంటుంది. మెసేజ్ ప్లస్ క్యారియర్ టూ సిగ్నల్స్ ఇన్పుట్, ఇక్కడ స్క్వేర్ లా డివైస్ ఉంది ఇక్కడ, అండ్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ఉంది ఇక్కడ, అవుట్పుట్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా ఉంది. కానీ ఇక్కడ మనకు ఒక ఎక్స్ట్రా ఇది కనపడుతుంది. ఇది ఎక్స్ట్రా వోల్టేజ్ అనుకోండి, ఏమంటారు దాన్ని? ఎక్స్ట్రా బ్లాక్ కనపడుతుంది కదా, దాన్ని ఏమంటారు అంటే VCC వోల్టేజ్ అంటారు. ఏమంటారు? VCC వోల్టేజ్. So why we are going to use this VCC voltage? Very important. So why we are using this VCC voltage? ఎందుకు మనం VCC voltage యూస్ చేస్తామంటే టు సెట్, ఇది మీరు ఆల్రెడీ చదివింటారు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే డయోడ్ అప్లికేషన్స్ చెప్పండి. డయోడ్ అప్లికేషన్స్
డయోడ్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి, స్విచ్ గా యూస్ చేయొచ్చు డయోడ్ ని. ఇంకా డయోడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ స్క్వేర్ లా డివైస్. Diode acts as a rectifier, diode acts as a stabilizer, diode acts as a and so on. Diode applications చాలా ఉంటాయి. స్విచ్ గా యూస్ చేయొచ్చు, స్క్వేర్ లా డివైస్ గా యూస్ చేయొచ్చు, రెక్టిఫైయర్ గా యూస్ చేయొచ్చు. ఇలా చాలా రకాలుగా డయోడ్ ని మనం యూస్ చేయొచ్చు. స్విచ్ గా ఎప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు, స్క్వేర్ లాగా ఎప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కదా. సపోజ్ మనము ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి. సో మనం ఒక్కొక్క ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ని సెట్ చేయాలి. ఏం సెట్ చేయాలి, ఆపరేటింగ్ పాయింట్. ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్. సో ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ని సెట్ చేయాలి. ఈ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ సెట్ చేయడం వల్ల డయోడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ స్విచ్. ఓకే, ఈ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ సెట్ చేయడం వల్ల డయోడ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది, నాన్ లీనియర్ డివైస్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏది, స్క్వేర్ లా డివైస్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆపరేటింగ్ పాయింట్ సెట్ చేయడం వల్ల డయోడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ రెగ్యులేటర్ గా యూస్ చేయొచ్చు. ఇంకొక ఆపరేటింగ్ పాయింట్ సెట్ చేయడం వల్ల డయోడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ స్టెబిలైజర్. అలా డయోడ్ ని ఒక్కొక్క ఆపరేటింగ్ పాయింట్ లో సెట్ చేస్తే ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ వస్తుంది. బేసిక్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డయోడ్ ఈ స్విచ్. ఏ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ సెట్ చేయకపోతే స్విచ్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ డయోడ్ ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి. ఓకే, డయోడ్ ని ఏ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ద్వారా సెట్ చేయకపోతే అది స్విచ్. సపోజ్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ పెడితే అది స్క్వేర్ లా డివైస్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఇంకొక ఆపరేటింగ్ పాయింట్ లో సెట్ చేసే దాన్ని రెగ్యులేటర్, ఇంకొక ఆపరేటింగ్ పాయింట్ లో సెట్ చేసే దాన్ని స్టెబిలైజర్ అని అంటాం. అలా ఆపరేటింగ్ పాయింట్ సెట్ చేయడానికి ఈ విసిసిని యూస్ చేస్తాం. దిస్ విసిసి is used to set operating point. This VCC used to set operating point. So if you see the theory in the square law later, diode acts as a square law device. The diode uses a DC voltage VCC to set operating point. Here the inputs message signal plus carrier signal. Message signal is represented by m of t, carrier signal is represented by AC cos 2 pi FCT. And here we use a band pass filter which allows FC frequency, FC plus FM frequency and FC minus FM frequency. ఈ విధంగా యూజ్ చేయాలి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. ఈ విధంగా ఉంటే ఇక్కడ FC మైనస్ FM ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ FC ప్లస్ FM ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ FC ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఈ విధమైనటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేయాలి. విచ్ అలోస్ FC మైనస్ FM టు FC ప్లస్ FM ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని అల్లో చేసే విధంగా బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేయాలి. మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్స్ ఇది ఈక్వేషన్స్ చూసుకున్నాం. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ Vin ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఏముంటాయి, మెసేజ్ సిగ్నల్ ప్లస్ క్యారియర్. దెన్ దిస్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ, ఎక్కడికి పాస్ చేస్తాం, స్క్వేర్ లా డివైస్ కే కదా ఇన్పుట్ ని. సో మెసేజ్ ప్లస్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ స్క్వేర్ లా డివైస్. దీనికి కదా పాస్ చేయాలి స్క్వేర్ లా డివైస్. దెన్ అవుట్పుట్ ఏం రావాలి మనకు, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ లా డివైస్ ఏం రావాలి, A plus BVN plus CVN square. This is the output. Okay, this is the output. So now we have to substitute input m of t plus AC cos 2 pi FCT into this. This is the output. So A plus B into V in place lo ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో V in place లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. V in m of t plus AC cos 2 pi FCT plus V in square C into m of t plus AC cos 2 pi FCT whole square. Now if we separate this A plus B m of t plus B AC cos 2 pi FCT, A plus B whole square ఫార్ములా ఉంటుంది కదా, ఇది A plus B whole square. A plus B whole square ఫార్ములా ఏంటి, A square plus B square plus 2AB అంటే C m square of t C AC square cos square 2 pi FCT plus 2AC m of t cos 2 pi FCT. Now the above signal is passed through band pass filter. Above signal ఎక్కడ పాస్ చేస్తాం,
బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ని పాస్ చేస్తాం అంటే బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం. అవుట్పుట్ ఆఫ్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ అలౌస్ ఓన్లీ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం అండ్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే పాస్ అవుతుంది. సో ఇందులో ఎన్ని సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇన్ని సిగ్నల్స్ లో ఓన్లీ ఏం పాస్ అవుతుంది, ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీలు మాత్రమే పాస్ అవుతాయి. చూడండి ఇక్కడ. సో అవుట్పుట్ దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత చెప్పండి, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 0, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఎఫ్ఎం. మెసేజ్ సిగ్నలే కదా ఇక్కడ ఉన్నది, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఎఫ్ఎం. పాస్ అవుతుందా, పాస్ కాదు. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 0, పాస్ అవుతుందా అంటే పాస్ కాదు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దిస్ సిగ్నల్, what is the frequency of this signal, fc. What is the frequency of this signal, fc. So it is passed through the band pass filter. Next, what is the frequency of this signal, m square of t undi kada, m square of t signal frequency enta 2fm untundi. So 2fm passes or not, no, it won't pass through the band pass filter. Next, what is the frequency of this frequency, the frequency of this signal is 2fc. So it won't pass through the signal. Okay. Next, what is the frequency of this signal, it won't pass through the signal. A square cos square theta 1 plus cos 2 theta means the frequency is 2fc here. Okay, it won't pass. Next, what is the frequency of this signal, ee signal yokka frequency enti. So it is nothing but multiplication of message signal and carrier signal. Yes sir, message signal, carrier signal రెండింటి మల్టిప్లికేషన్ కదా ఇది. సో అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, ఎఫ్సి కామా ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం కామా ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. ఇది మీరు ఆల్రెడీ చదివినారు ఎక్కడ, సింగిల్ టోన్ మాడ్యులేషన్లో చదివింటారు. మెసేజ్ సిగ్నల్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దిస్ మల్టిప్లైడ్ సిగ్నల్ m of t cos 2 pi fct. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే ఎఫ్సి, ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం, ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం. సో ఈ మూడు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇందులో ఉంటాయి, సో పాస్ అవుతుందా అంటే పాస్ అవుతుంది. సో ఇట్ పాసెస్. సో ఇట్ వోంట్ పాస్, ఇట్ పాసెస్, అండ్ ఇట్ పాసెస్. ఓన్లీ ఇన్ని సిగ్నల్స్ లో ఓన్లీ మనకు 2 సిగ్నల్స్ మాత్రమే పాస్ అవుతాయి. it passes only 2 signals. So output of band pass filter is V2 is equal to BAC cos 2 pi fct plus 2CAC m of t cos 2 pi fct. So this is nothing but which signal, చూడండి ఈ సిగ్నల్ ఏ సిగ్నల్ లా కనబడుతుంది మీకు, ఏఎం సిగ్నల్. ఏఎం సిగ్నల్ ఈక్వేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏఎం సిగ్నల్ ఈక్వేషన్ ఏసీ కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటి ప్లస్ కేఏ ఏసీ ఎం ఆఫ్ టి కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటి. ఇదే కదా ఫార్ములా, ఏఎం జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా. ఏసీ కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటి ఫస్ట్ ఏం ఉండాలి, క్యారియర్ సిగ్నల్ ఉండాలి ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మెసేజ్ అండ్ క్యారియర్ ఉండాలి. ఏఎం సిగ్నల్ ఏముండాలి, క్యారియర్ ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ క్యారియర్ అండ్ మెసేజ్ ఉండాలి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈక్వేషన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టలేకపోతే నేనేం చేయలేను. ఓకే, సో ఇది క్యారియర్ సిగ్నల్, ఏఎం సిగ్నల్. సో ఏఎం సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యారియర్ ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఇంటూ క్యారియర్. సార్ ఇక్కడ ఏసీ బదులు బిఏసి ఉంది కదా సార్, యాంప్లిట్యూడ్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు, ఏసీ ఉండొచ్చు, 2AC ఉండొచ్చు, బిఏసి ఉండొచ్చు, ఏదన్నా ఉండొచ్చు. ఓకే సార్, ఏసీ బదులు బిఏసి ఉంది కదా అంటే ఏమన్నా ఉండొచ్చు, ఏం కాదు. యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉన్నా కూడా ఏం కాదు. 6 cos θ అన్నా ఒకటే, 7 cos θ అన్నా ఒకటే. 7 cos θ అంటే కొద్ది హైట్ వస్తుంది, 6 cos θ అంటే కొద్దిగా చిన్నగా వస్తుంది, హైట్ తక్కువ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బిఏసి కాస్ 2 పై ఎఫ్సిటి ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సార్ కేఏ బదులు 2C ఉంది కదా సార్, అంటే కేఏ అంటే కాన్స్టాంటే కదా, 2C అన్నా కూడా కాన్స్టాంటే. సో కేఏ బదులు కాన్స్టాంట్ ఏమన్నా ఉండొచ్చు. కేఏ బదులు 2C ఉంది కదా సార్ అంటే కేఏ కాన్స్టాంటే, 2C కూడా కాన్స్టాంటే, ఏం కాదు. ఓకే,
సో యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉన్నా మనకు అనవసరం. ఈ యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉన్నా మనకు అనవసరం. ఓకే, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద యాంప్లిట్యూడ్, ఓన్లీ సీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో cos 2 pi ct high frequency plus multiplication of message and carrier plus multiplication of message and carrier ఉండాలా ఏం సిగ్నల్. సో carrier plus multiplication of m of t cos 2 pi ct message plus carrier ఉంది కదా. So like that we generated our AM signal by using simple nonlinear device. So this is very very important. ఈ రెండు ఇంపార్టెంటే, రెండే మెథడ్స్ ఇంపార్టెంట్ మనకు AM లో. స్క్వేర్ లా స్విచ్చింగ్, కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేటర్స్ ఉంటాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ జనరేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇన్ దట్ 2 types of generation methods are important. Okay, so today we will stop till here. If we have any doubts, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ చెప్పాను, తర్వాత స్క్వేర్ లా మాడ్యులేటర్, స్విచ్చింగ్ మాడ్యులేటర్, స్క్వేర్ లా మాడ్యులేటర్ చెప్పాను. స్క్వేర్ లా అంటే ఏంటి? విచ్ గివ్స్ దిస్ అవుట్పుట్. స్క్వేర్ లా అంటే ఏంటి? విచ్ గివ్స్ దిస్ అవుట్పుట్, a plus bvn plus cvn స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్వేర్ లా డివైజ్ అంటే విచ్ ఫాలోస్ స్క్వేర్ లా ప్రాపర్టీ. స్క్వేర్ లా డివైజెస్, ఆల్ నాన్ లీనియర్ డివైజెస్ ఆర్ స్క్వేర్ లా డివైజెస్. నాన్ లీనియర్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ అంటే డయోడ్స్, BJTs అవి. ఓకే, సో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో టుమారో మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో స్విచ్చింగ్ మాడ్యులేటర్ గురించి చదువుతున్నాం. స్విచ్చింగ్ మాడ్యులేటర్ అంటే ఏంటి? స్విచ్చింగ్ మాడ్యులేటర్ ఇది. ఓకే, ప్రాపర్టీ మాడ్యులేషన్ చెప్పుకుంటే మనకు ఏం కంప్లీట్ అవుతుంది. ఏం కంప్లీట్ అయితే మిగతా అన్ని తొందర అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక 10 minutes గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, 10 to 15 minutes. సో ఆ 10 to 15 minutesలో ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూసుకుంటే ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్కి న్యాయం చేసినట్లు అవుతారు. ఓకే, నేను ఈ వీడియో కూడా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను, వినని వాళ్ళు కూడా వినండి. యూట్యూబ్లో అన్ని ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అవన్నీ మీరు చూడండి ఒకసారి. ఓకే, సో ఫస్ట్ నుంచి వినని వాళ్ళు అవి చూడండి. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. ఓకే, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్. ఓకే.